السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج کا ہمارا ولاگ یہ چھوٹے چھوٹے برتنوں سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس میں نا میری جو بھانجی ہے نا وہ اپنے برتنوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہی تھی، چیزوں کے ساتھ، کھلونوں کے ساتھ، اس کے جو ٹوائز ہیں ان کے ساتھ۔ تو نا میں نے کہا چلیں آپ کے لیے ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو نا یہ دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھ کے نا اپنا ہی بچپن جو ہے وہ اپنی ہی یادیں جو ہے نا وہ تازہ ہو گئی تھی۔ جب ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بھی ان چیزوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ تو مجھے تو خود اتنا شوق ہوتا تھا یہ چھوٹے چھوٹے برتن اور وہ کچن سیٹ، اور اس میں فریج ہوتی تھی، اتنی چیزیں ہوتی تھی، اور ہم نے کھانا بنانا ہے، ایک چولہا سا بھی ہوتا تھا، اس کے ساتھ بھی ہم کھانا بنایا کرتے تھے۔ ایون میں تو میلے پہ جایا کرتی تھی تو وہاں سے جو مٹی ہوتی ہے نا اس کے برتن جو بنے ہوتے ہیں وہ اتنے پیارے ہوتے تھے، ان کو لا کے پھر ان کے اندر لکڑیاں رکھ کے نا تو ان کے ساتھ لکڑیوں کو جلا کے تو اس کے اوپر پھر وہ جو برتن کی چھوٹی سی دیگچی بنی ہوتی تھی اس کو رکھ کے اس کے اندر کھانا پکانا، یا گھر میں جو کھانا بنا ہوتا تھا وہی اس کے اندر ڈال دینا۔ تو اتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سب دیکھ کے کہ میری جو بھانجی ہے اس میں تو ان کے اندر ریت ڈالی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا 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 ہوا تھا۔ تو بعد میں نیچے سے کھیل کھیل کے اس کو چارپائی پہ پھینک دیا، ہر چیز اس نے گھر کی اکٹھی کی ہوئی تھی۔ بس یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتی تھی لیکن ہے سارا کچھ ہی تھا۔ تو اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ ان لوگوں نے نا بعد میں پھر مجھے بھی پکڑ لیا، میرے بھی ہاتھوں پہ انہوں نے نیل پینٹ لگائی، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھی۔ تو جب تک ان کی بات نہ سنا تو وہ پھر تانگ کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں بھی آنٹی یہ کر کے دو۔ آنٹی اونٹی نہیں کوئی بھی کہتا، مجھے سارے میرا نام ہی لیتے ہیں، میری بھانجی وغیرہ، میرے بھانجے۔ تو یہ دیکھیں اس نے نا میری بھانجی نے نا میرے بھی نیل کے اوپر لگا دی تھی نیل پینٹ، اتنی گندی گندی لگائی تھی لیکن لگا دی تھی اس نے۔ پھر اگر لگواؤ نا پھر وہ اتنا روتی ہے کہ میری بات نہیں سن رہی۔ تو یہ ساری چیزیں نا انسان کے بچپن کی یادیں ہوتی ہیں، وہ جو بچپن کا لمحہ ہوتا ہے نا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے ہو جائیں، جلدی سے کچھ کر لیں، اور جب ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر سمجھ آتا ہے کہ وہ جو بچپن کا زمانہ تھا نا وہی اچھا تھا، وہی دن اچھے تھے، وہی بے فکری کی زندگی تھی۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اوپر نا رسپانسبلٹیز بڑی ہو جاتی ہیں۔ اچھا تو نا یہ دیکھیں گے چھوٹا سا وہ مسالہ بنانے والا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ نا اتنا پرانا تھا میری بھانجی کا، تو وہ ٹوٹا ہوا ہے دیکھیں، پڑے پڑے جیسے جو لکڑی ہوتی ہے وہ ایسے ڈرائی ہو جاتی ہے نا تو وہ ٹوٹ گیا۔ یہ جو چھوٹی سی کیتلی ہوتی ہے اس کے اندر چائے بنا کے ڈالتے ہیں نا یہ وہ تھا، ساتھ میں روٹیاں بیلنے والا بھی تھا، بیلن، ہر چیز تھی۔ اس کے بعد نا میں اپنی آپی کی طرف سے گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ میں کافی دن ہو گئے رہ رہی ہوں، تو وہاں پہ وہ بھی آگے تھے، دوسری آپی بھی تھی، اس لیے میں نا آپی کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروائی تھی۔ انہوں نے بنایا تھا تو ان کے گھر پہ نا وہ یہ جو برتن ہے نا چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ کوکر تو بڑا ہی تھا لیکن نا ان کو یہ چمچ ہے نا کھانا بنانے والا یہ اتنا چھوٹا تھا، تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ہمارے جیسے کتنا چھوٹا، مجھے تو عجیب لگ رہا تھا۔ میں اس کو کہتی ہوں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تمہاری، وہ کہتی ہاں بس میں نے یوز کرنی ہوتی ہے، تو پھر اتنی بڑی بڑی چیزیں لینے کا کیا ہے۔ اور اس کے بعد نا وہ کھانا وغیرہ کھا کے چلے گئے تھے تو پھر میں یہیں پہ تھی آپی کی طرف ہی۔ تو میری بھانجی جو کہہ رہی تھی کہ میں نے نا میٹھی روٹی کھانی، تو اس کے لیے میں نے یہ پراٹھا بنا رہی تھی چینی والا۔ سب سے پہلے میں نے ایک ڈو لی، اس کو بیلا، بیلنے کے بعد نا اس کے اندر جو بھی آپ لوگوں نے شکر ڈالنی ہے یا شوگر جو چینی ہوتی ہے نا وہ ڈالنی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نا اپنے ڈو کو چھوٹی سی روٹی بنا لینی ہے گول، اس کے بعد نا تب تک آپ لوگوں نے بناتے جانا جب تک نا وہ ایک گول سا سرکل نہ بن جائے، اور اتنی پتلی نہیں کرنی، باریک نہیں روٹی کو کرنا، اس کو نا تھوڑا سا رہنے دینا کہ اس کے اندر جو چینی ہوتی ہے نا وہ لگانے کے بعد بھی آپ اس کو بیلن کے ساتھ بیل سکیں۔ تو یہ میں نے ایک سائڈ جو تھی نا وہ چھوٹی سی دونوں سائڈ برابر ہی لینی ہے، ایکول ہی ہونا چاہیے ڈو کا جو ویٹ ہے نا وہ۔ پھر اس کے اندر تھوڑا سا آئل لگایا روٹی کے اوپر، اور اس کے ساتھ نا اندر تھوڑی سی چینی ڈالی۔ میرا بھانجا کہہ رہا ہے مجھے بھی دکھا کیا کر رہی ہے،
कुछ नहीं कि मैंने क्या करना है। ये वही खाना जो खाना बना रखा वो है। अच्छा तो ना ये मैंने ना इसके अंदर शुगर डाली है। शुगर डालने के बाद ना चीनी डाली है। चीनी जो है उसके ऐसे थोड़ा सा स्प्रिंकल करके ना ऊपर से जितनी भी खाते हैं उतनी कम या ज़्यादा। फिर जो दूसरा हिस्सा था ना रोटी का उसको भी उसी के ऊपर लगा देना। आटे को, रोटी नहीं आटे को, डो को आटे को ऊपर ही लगा के फिंगर के साथ उसके जो कॉर्नर है ना वो दोनों दबा देनी है, ताकि ना जो दोनों कॉर्नर है ना वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए। क्योंकि अगर अलग हो जाएंगे ना तो अंदर से जो चीनी है वो बाहर निकल आएगी और बनेगी भी नहीं सही। तो उसको अच्छी तरह दोनों साइडों से ऐसे उसकी साइड चेंज करके ना दोनों साइडों से इसको ऐसे दबा लेना फिंगर के साथ। उसके बाद थोड़ा सा इसको बेलन के साथ बेल लेंगे। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी। ये मैं कोई रात 1 बजे बना रही थी क्योंकि मेरी जो भांजी वो कह रही थी मैंने खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरा भांजा है तो वो कहता ये क्या कर रही हो, अब आप सो जाओ। मैंने कहा हाँ सो जाती हूँ। तो ना ये देखें, ये जब आप इसको बेलोगे ना तो ये थोड़ा सा इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। जैसे इसका साइज बड़ा होगा ना थोड़े से इसके जो किनारे वो हल्के हल्के से रह जाएंगे ना, ज़्यादा मोटे होते हैं वो नहीं रखने। फिर इसको हाथों के साथ दोनों साइड इसकी 1-2 बार ऐसे घुमाने के बाद ना इसको तवे के ऊपर डाल देना और हल्का सा इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और ये रेडी हो जाएगी। मैं खाती तो नहीं हूँ मीठा इतना, ना ये चीनी वगैरह वाले पराठे, लेकिन ना ये मैं बना रही थी। मैंने कहा ये खा लोगे इस टाइम, तो कहते हाँ आप बना दो हम खा लेंगे। इसलिए मैंने ये बड़े शौक से बनाया था। नींद भी आई हुई थी बड़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों के लिए ना एक वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि पराठे वगैरह तो लोग सारे बना ही लेते हैं, मुझे नहीं बनाने आते। वो दूसरे जो लच्छादार पराठा होता है, वो रेशे वाला पराठा होता है, मुझे नहीं बनाने आते। ऐसे सिंपल रोटी और ये वाली बना लेती हूँ मैं। यहाँ आप इसके ऊपर ऑयल या घी जो भी यूज़ करते हैं, देसी घी, वो लगा लेना तो बड़ा अच्छा जायका आता है। इनके पास नॉर्मल घी था तो वही मैंने लगाया, देसी घी नहीं है खाते छोटे बच्चे। तो ना ये देखिए इसकी दोनों साइडों को हल्का हल्का थोड़ा सा पका लेना। जब ये थोड़े थोड़े ऐसे हल्का हल्का ये जो रोटी बन जाए ना तो उसके बाद इसके ऊपर घी लगा के इसको दोनों साइडों से पका लेना। एक तरफ नहीं घी लगाना, दोनों तरफ से लगाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं। एक मेरी दोस्त थी वो ना स्कूल में थी, एक ही तो थी। तो ना वो कहती है हम लोग आज मैंने ना खाना खाया है, आज मैंने मेरी दादी ने खाना बना के दिया है तो मैंने ना दोनों साइडों पे घी लगा के पराठा खाया। तो मैंने कहा दोनों साइडों से मतलब? कहते हाँ वैसे तो हम एक साइड से लगाते हैं, लेकिन ना इस बार मेरे दादू ने ना दोनों तरफ लगा के दिया। मैंने कहा अच्छा मैंने तो कभी नहीं सुना दोनों साइड पे लगा के खाते हैं। तो हर घर का ना अपना ही एक तरीका होता है, अपना ही एक खाना पकाने का तरीका होता है, हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये देखें हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया था ये रोटी, तो फिर ना इसके ऊपर हम लगा देंगे घी। तो जब घी लग जाए ना तो फिर इसको थोड़ी देर हम पका देंगे। और ये हमारा ना घर का बनाया हुआ चिमटा है ये चिकन हेल्पर, इसको इसके साथ ही हम उठाएंगे। क्योंकि जब वो घी वगैरह लग जाए ना पराठे को तो फिर हाथ से नहीं किया जाता। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। जब इंसान खाना बनाता है ना तब पता चलता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। अल्लाह ताला ना बस अच्छा वेदर कर दे जल्दी से, आमीन। ये देखें जब इसको मैं पलटूंगी ना तो इतना प्यारा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा दोनों साइडों पे। दोनों साइडों से पकाना, ये नहीं है एक से ही बस। ये जो तवा होता है ना इसके सेंटर में घी होता है, तो वो ऐसे पकड़ के जब हम बनाते हैं ना तो वो इतना ज़्यादा जलता नहीं है और वो बन जाता है। तो मैं अपनी भांजी को कह रही थी कि मैं वीडियो के चक्कर में इतना प्यारा बना रही हूँ, अदरवाइज जल भी सकता था। बड़ा मज़े का बना था वो कह रहे थे, पर मैंने तो नहीं खाया। उसको इसके बाद में ये जो मीठा पराठा है इसको चाय के साथ उन्होंने खाया, थोड़ी देर बैठे हैं खेले हैं, फिर वो जाके सोए हैं।
तो ये ना अगले दिन था, सुबह सुबह जब हम उठे ना तो वो जो कज़न है ना मेरी भांजी थी वो भी आ गई थी। फिर मैंने फिर अपने खिलौने निकाल लिए और बैठ के खेल रहे थे। इतना बड़ा खेलते हैं। उसके बाद आप मार्केट गई हुई थी तो वो ना ये चप्पल लेके आई घर में पहनने के लिए, तो वो दिखा रहे थे। मैंने भी पहन के देखी लेकिन मेरे पाँव में तो बिल्कुल भी सूट नहीं थी। तो फिर मैंने कहा उसको सूट कर रही थी, उसको अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलें बहुत अच्छी लग रही है पहनो। तो घर में काम करने के लिए, किचन में या लॉन्ड्री वगैरह के काम के लिए, जब आप कपड़े वगैरह धोते हैं तभी पहन सकते हो। अच्छी थी, अच्छे मटेरियल की बनी हुई थी, सॉफ्ट थी। मॉर्निंग में हमने जल्दी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद ना मैं चाय पी रही थी तो बाकी सारे आप ही के लिए भी बनाई थी। तो कुछ वो पी रहे थे अंदर डाल के अलग से कोक। तो मैंने कहा चले बस हम मैं चाय पियेंगे, आप लोग पियो अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो ये चाय बनाई है। चाय जो है ना वो मैं पीती हूँ बहुत ज़्यादा। तो डार्क ही होती है, जो पत्ती होती है वो तेज़ होती है, जो शुगर में ऐड करती हूँ वो कम ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। मुझसे ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, ना ही पिया जाता है। तो ना चाय नहीं छोड़ी जाती, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो मैंने ही चाय पीनी होती है। तो मेरी जो आपी है वो भी पीती है। तो उसके बच्चे नहीं पीते लेकिन हम नहीं छोड़ सकते चाय। उसके बाद ना शाम को जब हवा चलने लगी थी तो उसके साथ ही ना बाद में बारिश आ गई थी। ना प्यारा मौसम हो गया था, इतनी ठंडी हवा थी और इतनी तेज बारिश आई, बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश थी। मानसून की शायद पहली बारिश थी ये। उसके बाद तो नहीं आई कोई भी, लेकिन ये जो बारिश थी ना पहली बारिश थी, इतना मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी हवा थी। आपको पता मुझे तो बारिश या हवा ये इतने अच्छे लगते हैं ना, कोई हद नहीं। तो मैं तो थोड़ी देर में थोड़ी देर खड़ी हो गई थी और जो ना लाइट वो भी चली गई थी। तो बाहर गली में तो अंधेरा था, इतना ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन ना ये बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे बाहर, इसलिए मैंने ना थोड़ी सी ये वीडियो में दिखाया आपको। इतना पानी बाहर आ गया था गेट के पास। तो जब बारिश खत्म हुई थी ना तो वो पानी भी चला गया था। इसी के साथ इंसान की ज़िंदगी में ना मैं तो ये कहूँगी कि इंसान की ज़िंदगी में गम भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं। जो भी इंसान को अल्लाह ताला ने वक्त में रखा होता है ना, जिस भी हाल में रखा होता है इंसान को, अल्लाह ताला का ना शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे ना गुनाहों को माफ़ कर दे और ना हमारी जो मुश्किलें हैं वो भी आसान कर दे हम सब की। मुझे जो जो भी देख रहा है, मेरे व्लॉग को जो भी देख रहा है, आपकी हमारी अल्लाह ताला ना हमारी सबकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, हल कर दे और अपना हम पे रहम कर दे। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।